शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असी शुरुआत करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारियां नू इस सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है, इस सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिलिया है, सब तो पहला असी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नू बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्हां दी वजह नाल अज असी ये आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ। हुण जदों आनंद की गल करते हैं तो हो सकता है तुहाडे जो काफ़ी जीव अज पहली बार सत्संग च आए हैं या पहली बार सत्संग सुन रहे हैं। सो पहले असी थोड़ा जानना चाहते कि अज किहड़ा जी पहली बार सत्संग सुन रहे हैं। जरा हत्थ खड़ा करके दस्सिओ सानू ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ सत्संग सुन रहे हैं। ठीक है, कई होंगे यूट्यूब ते सुनते हैं या फेसबुक ते सुनते हैं। हुण ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ सत्संग सुन रहा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आनंद की गल करते हैं तो शायद वो सोचेगा सत्संग 'ਚ भी आनंद ਹੁੰਦਾ है। समझदे हो कि नहीं? पर ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ कि सत्संग ਵਿੱਚ ही आनंद ਹੁੰਦਾ है। सत्संग ਵਿੱਚ ही उस आनंद ਨੂੰ हासिल करन ਦਾ, उस आनंद तक पहुंचण ਦਾ ਸਾਨੂੰ मार्ग पता लगता है कि किस तरह ਅਸੀਂ अपने जीवन 'ਚ खुशी हासिल कर सकते हैं, किस तरह असी अपने जीवन च आनंद हासिल कर सकते हैं। नहीं तो अज के समय अंदर देखा है कि इंसान ने सत्संग की तस्वीर कुछ इदां दी बनाई होंदी है कि जिथे बंदा सोचता है कि सत्संग च बैठना है बस और उत्थे बह के 10 मिनट हाज़री लवा के आ जाना है। पर फिर कहांगे कि सत्संग का सही मतलब की हुंदा है, वो अज असी थोड़ा जिहा समझना है। और समझना की है, असी देखना है कि सत्संग का साडे जीवन ते प्रभाव की पैंदा है। सो इस तो पहला कि वो आनंद दे नाल तुहानू जोड़िए या उस मार्ग दे बारे जानकारी दईए जिस मार्ग ते चल के तुसी उस परमानंद तक पहुंच सकते हो। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारियां नू इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा, सत्संग 'च बैठण का मौका मिल रहा, तो आओ पहला असी सारे रल के उस परिवार वास्ते उस मालिक दे चरनां 'च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नू हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बख्शिशां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण, तंदुरुस्ती देण, सारियां जीवां दा आपसी प्यार मुहब्बत एकता बनी रवे और सदा ये घर खुशियां, रहमतां, बरकतां नाल भरपूर रवे। और जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं खुशियां दिंदे रहण ताकि इसी तरह ये सत्संग करवाते रहन तो सानू सारियां नूं भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इसी तरह मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास करो, क्योंकि असीं बहुत बार दसदे हां कि संगत की कीती हुई अरदास विच बहुत असर हुंदा है। और अगर सच्चे दिलों इंसान बेनती करता है तो इंसान की अपनी किस्मत भी, अपनी तकदीर भी बदलती है। तो जिस दे वास्ते इंसान बेनती करता है उहदे जीवन च भी खुशियां दे दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए ताही कहा जाता है कि बिरथी कदे ना हो ही जन की अरदास। सो अरदास कर दी सारिਆਂ ने। और आओ हुण चलिए उस मार्ग थे जिहदे बारे असीं दस्सिया सी कि आनंद तक जाण दा एक मार्ग हुंदा है। पर जब तक इंसान नूं उस मार्ग का पता ना होवे, इंसान नूं युक्ति का पता ना होवे, उदों तक इंसान कदी भी उस आनंद नूं हासिल नहीं कर सकता। और वो मार्ग केड़ा है जिस दे बारे एक शब्द अंदर आया है, जरा समझना सारिਆਂ ने कि जो शक्ति ब्रह्मांड में, जो शक्ति ब्रह्मांड में सो तुझ में विद्यमान, कि जेड़ी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड दे अंदर है। ब्रह्मांड तुसी समझदी हो कि ये सारा संसार कहंदे अनंत ब्रह्मांड है, जिहदे बारे किया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का राचनहार जगदीश, कि जिसने अनंत करोड़ों ब्रह्मांड पैदा किए, ओ परमात्मा, ओ प्रभु जिसने हर चीज की रचना की, वो बैठा किथे है? जरा समझना सारिਆਂ ने, वो बैठा किथे है? ਉਹਦੇ बारे इस शब्द अंदर दसिया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का राचनहार जगदीश, ओ कैसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। कि देखो उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने जिसने हर शय नूं पैदा किया, हर चीज नूं पैदा किया, वो हर चीज नूं, हर शय नूं पैदा करके फिर आप किथे बैठा, आप किथे मौजूद है। वो इहदे बारे दसिया है कि कैसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश,
ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਭਈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਚੱਲਦੇ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਜਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫੈਟ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਰੋਮ ਕੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸ, ਹੱਡੀ, ਚਮੜੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਲੀਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਂਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਡਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੇਂ ਸੋ ਤੁਝ ਮੇਂ ਵਿਦਮਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਗੁੱਡ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੱਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਰਮਰਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ CEO ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗਿਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਔਰ ਗਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਗਿਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗਿਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਪਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰ ਕੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾ ਗਿਰਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਛੱਡੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਲਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾ ਕੇ, ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਫ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ और दौलत हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है। समझते हो कि नहीं? की क्या है? दुनिया और दौलत हाथ से निकल जाए तो बंदा यानी इंसान, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਔਰਤ ਸੋਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि दुनिया और दौलत हाथ से निकल जाए तो इंसान गरीब हो जाता है। दुनिया और दौलत हाथ से निकल जाए तो इंसान गरीब हो जाता है, और दिल से निकल जाए तो खुदा के करीब हो जाता है। बड़ी प्यारी गल कहती। हाथ चों निकले तो गरीब हो गया, पर जे दिल चों निकल जावे तो खुदा दे करीब हो गया। देखो सौदा कितना बड़ा है। यानी कहने का मतलब कि दौलत हाथ च दा होवे, दिल च नहीं होनी चाहिए। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इन्हू इदां कहा जाता है, या इन्हू दूजे ढंग नाल असीं कह दईए
कि दौलत जेब में हो तो अच्छा है, लेकिन दिल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्ती पानी में हो तो अच्छा है, जब पानी कश्ती के भीतर आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। ये भी गल समझ लेना। कहते दुनिया साडे हाथ च होवे, बाहर होवे तो चंगी गल है, पर दिल च तो साडा रब ही होना चाहिए है, भगवान ही होना चाहिए, क्योंकि ये दिल रब सच्चे दा हुजरा बिच पा फकीरा चाहती हूं। सुल्तान वाहू वर्गे फकीरां ने भी ये इशारा किया है। पर अज गल की है कि अज कई बार बंदे दी जेब खाली हुंदी है, पर दिल दौलत नाल लालच नाल भरिया हुंदा है, और यही गल बिगड़ जाती है। तो वही हो गया कि कश्ती सुक्की जगह खड़ी है, थल्ले पानी है नहीं, तो बिचों पानी पानी किया होया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੈਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਹੀ ਨਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਓ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पाओ, पर वो सिर्फ बाहर होना चाहिए है, ਉਹਦਾ लालच अंदर नहीं होना चाहिए, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ अंदर नहीं होनी चाहिए। अंदर होवे तो मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, ਉਹ दाता। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਦ। ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਚਾਨਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਫਕੀਰ ਗਿਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਘੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ। ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਘੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ। ਗਿਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਲ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਗਿਰੇ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗਿਰੇ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਛਿਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਿੱਲੇ, ਪਰ ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਹੋਣਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਖਾ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਮਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਏਗਾ? ਮੇਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਾਂ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8-10 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੀ ਟਾਇਰ ਨਾ ਕਦੀ ਨਟ ਖੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਜੈਕ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਐ। ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਕ ਲਾਈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲਿਕ। ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜੈਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੈਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ। ਇਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਟ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗੀ ਚੋਂ ਟਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
नहीं तो डर कादा है, जरा सोच के देखो डर कादा है। बंदे दे जीवन च डर इसे चीज का हुंदा है किते वो स्थिति ना आ जाए, किते इदां ना हो जाए, क्योंकि बंदा उन्हां चीज़ां तो डरदा जिहदे बारे उन्हां कदी ना देखिया हुंदा ना सुनिया हुंदा ते ना ही उहदे च गुजरिया हुंदा है। जिहड़ी चीज़ चों बंदा एक बार गुजर जांदा फिर उहदा डर सारी जिंदगी वास्ते निकल जांदा कि नहीं? जवाब देना तुसीं। हुण जिहनूं तैरना नहीं आंदा सारी जिंदगी वास्ते उहदे दिमाग च ये डर रहिंदा यार पानी च नहीं जाना, ते जिहड़ा एक बार तैर गया फिर सारी जिंदगी वास्ते डर निकल गया कि नहीं? हुण एक बंदा कहता है पहाड़ की उचाई ते नहीं जाना, मैनूं उचाई ते जाण तो डर लगता है, पर एक बार बंदा किसी दे कहण ते चला गया, एक बार देख लिया भी इत्थे तां मजा ही बड़ा है, तो सारी जिंदगी वास्ते डर। हुण इहदा मतलब कि कुदरत भी यही चाहती है कि मेरे प्यारे, क्योंकि रब चाहता है, वो साडा सब दा पिता मालिक चाहता है कि जिसनूं मैं जिंदगी दी वो डर डर के ना जीवे, उन्होंने इन्ना बेस्ट बना देवां, मुसीबतां भेज भेज के थोड़ियां थोड़ियां तकलीफां थोड़े थोड़े औखे पल उहदे जीवन च आंदे रहन, ताकि उन्हां च गुजर के वो इन्ना मजबूत हो जावे कि उहदूं जिंदगी च किसी चीज़ दा डर रवे ही ना, और आनंद नाल जिंदगी जीवे, खुशी नाल जिंदगी जीवे। ते इह च दसो कुदरत साडा भला करदी कि नहीं? जवाब दिओ सानू। हुण एक माता पिता जिहड़े सही मायने समझदार होणगे ना, वो अपने बच्चों नूं वो काम कराणगे जिहड़े थोड़े टफ होणगे। टफ दा मतलब कि जिद्दां हुण कई माता पिता, जिद्दां असीं कई वार दस्सिया कि सानू ना जापान जाके देखण दा मौका मिलिया कि उत्थे छोटे छोटे बच्चे 6-6 7-7 साल दे बच्चे, 10-10 12-12 साल दे बच्चे वो मार्शल आर्ट सिੱਖਦੇ हैं। मार्शल आर्ट तुसीं समझो कुंग फू कराटे, और वो 7-7 साल के बच्चों को ऐसी अखी देखिया, तुसीं यूट्यूब ते देख सकते हो कि 8-8 10-10 साल के बच्चे अपने हाथ नाल इट तोड़ रहे हैं, अपने हाथ नाल बर्फ दियां सिल्लियां तोड़ रहे हैं, वो लकड़ां दे फट्टे फड़े हुंदे हैं, वो सिर मार के तोड़ रहे हैं। हुण इत्थे 8-8 साल के बच्चे सिर दे नाल इट्टां तोड़ रहे हैं, हाथ दे नाल इट्टां तोड़ रहे हैं। यही कहंदे अपने 8 साल के बच्चे नूं कहो तोड़ के दिखा, हाथ टुट जाएगा, इट नूं कुछ नहीं होना, क्योंकि अज माँ बाप बच्चे नूं कमजोर ही इन्ना बना देंगे ना। मेरे लाल वो बाहर गड्ढा आ कर पैरी चप्पल पा ला, किते नंगे पैरी ना जाई, वो इन्ना पोपलू जिहा बना देंगे अपनी औलाद नूं कि कल नूं उन्हां सामने कोई मुसीबत आंदी तां मम्मी डैडी, वो मम्मी डैडी लभदे रहिंदे है, तां जे मम्मी डैडी दुनिया ते होण ही ना तां बच्चा करेगा की? इसलिए बच्चों को इन्ना स्ट्रोंग बनाओ कि कल नूं तुसीं उन्हां दे नाल होवो या ना होवो, वो खुद इन्ने मजबूत होण कि जीवन च जिद्दां दे मर्जी हालात आण वो परवाह ना करन, क्योंकि उन्हें पता इन्नी ताकत साडे अंदर है कि हर मुसीबत नूं पार करके अपनी मंजिल नूं असीं पा सकते हैं। इन्नी शक्ति है साडे अंदर। वो इदां दे बनो आप भी, तो अपनी औलाद नूं भी इदां दी बनाओ। पर अज इंसान नहीं पुत्त कल्ली घर नहीं, कल्ले बाहर नहीं जाना, तू हनेरा हो गया नहीं, ऐसी ये नहीं कहते कि तुसीं बेपरवाह हो जाओ, केयर करो, पर बच्चों को हिम्मत देनी सिखाओ, बच्चों को कर्म करने सिखाओ। समझते हो कि नहीं? हुण असीं फिजिकली जिद्दां दस्सिया ना कि शरीरिक तौर ते अपने आप नाल भी वो हालातां दे साल च एक टाइम रखी तो औखी चढ़ाई चढ़ी दी है, इदां दी जगह जाना जिथे कोई जा ना सके। बोलो समझते हो कि नहीं? और बच्चों भी इदां दी एक्टिविटी करानी कि जिहड़ी उन्हां वास्ते उन्हां नूं फिजिकली फिट बनावे, तो मैंटली भी उन्हां दे डर नूं खत्म करे। जरा समझना, क्योंकि ये गल्लां सिर्फ तुहानूं नहीं कह रहे, असीं खुद इन्हां ते चल रहे हैं। काश तुहानूं वीडियो ऐसी इसलिए दिखा सकते कि जदों असीं कैनेडा गए सी ते असीं जिम च एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक पासे ना रॉक क्लाइंबिंग हुंदी है, जिथे ना पत्थरां नूं फड़ फड़ के उपर चढ़ना है, जिथे 18-18 साल के 22-22 साल के बंदे चढ़ रहे हैं। असीं रूहानी नूं कहा बेटा चढ़ इत्थे, 8 साल की ऐ सिर्फ 9 साल की हो गई कि चढ़ इत्थे। वो आदमी कहता तुसीं फादर हो, ये बच्चा है, बड़ियां ने इत्थे चढ़ना इदां पकड़ के, क्योंकि बेल्ट लगी हुंदी है। यही कहा नहीं ये करेगी, गारंटी असीं दिंदे हां, बाकी जे कुछ हुंदा तो जिम्मेवारी लैंदे, कराओ साइन साडे कोल। और वाकई उन्हें जाके चढ़ के उपर घंटी बजाई, यानी वो सब तो उपर ना बैल रखी हुंदी है कि जेड़ा टॉप ते, वो बंदा हैरान सी, कहते बड़े बड़े नहीं चढ़ पाते, ये बच्ची चढ़ गई। यही कहा बनाए इदां दा इहनूं असीं, क्योंकि बचपन च असीं कहंदे इन्नी हिम्मत भर दिओ बच्चों अंदर कि बच्चों अंदर डर कोई रवे ही ना। बोलो समझदे हो कि नहीं? और असीं सच्ची गल दस्सण लगे हैं, एक झूला हुंदा जिहड़ा पूरी तरह पुट्ठा होया उपर जाके, यानी बड़ा बड़ा उपर हुंदा है, सारे इदां बैठे हैं, और यही एक छोटी सी रूहानी जिहड़ी ऐं बैठी है, उपर जाके भी ऐं हत्थ एक डिग पैना, तू पिछों हत्थ फड़ लै। वीडियो बनाई है वो भी असीं, कहंदी मैनूं डर ही है नहीं,
जरा समझना सारिਆਂ ने ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ में सो तुझ में विद्यमान ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ खत्म हो जाते हैं और अगर उस शक्ति को जानना है जो शक्ति ब्रह्मांड में सो तुझ में विद्यमान हुन अगली लाइन देखो की क्या है कि जो शक्ति ब्रह्मांड में सो तुझ में विद्यमान जो तू उसको पाना चाहे ले सतगुर से ज्ञान कहते जेड़ी शक्ति तेरे अंदर बैठी है ना जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है जो तेनू भी चला रही है अगर तू ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਉੱਠ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਟ ਲਹਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਨ ਆ ਗਏ ਬਰਤਨ ਲਹਾਣੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਗਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਡਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਐਡੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੋ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ
ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜੇਗਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਉਮਰ ਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਨਵਾਂ, ਚਲੋ ਫਸਟ ਡੇ ਫਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵਰਗੇ ਬਾਲਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜੁਆਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਦਿਲ ਤੇ कि आप यहां पर हैं, आज आप यहां पर है। यहां पर मतलब ये पंडाल च नहीं, आज जिथे भी तुसी बैठे हो जिंदगी के मोड़ पे, आज आप यहां पर भी हैं। अगर खुश नहीं हैं तो अपनी आदतें बदलिए, क्योंकि अपनी आदतों की वजह से ही आप यहां पर हो। यहां पर मतलब इस वेले पंडाल की गल नहीं कर रहे हैं, इस जिंदगी च तुसी किथे हो इस वेले। जे एक बंदा इस वेले ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਵਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਰਫ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ,
ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੜਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਤੜਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। इस करके आज आप यहां हो, अगर वहां खुश नहीं हो तो अपनी आदतें बदलिए। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਦਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਦਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ। बोलो समझते हो कि नहीं? चाहे सैर करो, रनिंग करो, कुछ भी करो जिन्ना बॉडी दी मूवमेंट होवे। अगर अपनी बॉडी नू लेके, अपनी हेल्थ नू लेके तुसी अज खुश फील नहीं कर रहे, तुसी फील करते हो कि मैं ठीक नहीं है मेरी हेल्थ, अपने खान पान की आदत नू चेंज करो। किते ना किते तुहाडियां बुरियां आदतां, ओ खाना पाना, ओ खान पीन, उठना बैठना, सोना जागना तुहाडी बॉडी ते इफेक्ट पा रहा है। बदलो अपनी आदतां। आदत बदलोगे तो जो आदत बदलती है तो रिजल्ट भी फिर बदलते है कि नहीं? आदत बीज का काम करती है, क्योंकि धरती जिदा का बीज जाना फिर फल भी तो उदा ही आना है। जे आदत माड़ी होएगी तो फिर फल भी माड़ा ही मिलना, जे आदत चंगी होएगी तो फल भी चंगा आएगा। समझते हो कि नहीं? इस करके चंगी आदत बनाओ कि मैं समय सिर सोवा, समय सिर सवेरे सवेरे उठा, क्योंकि वैसे भी किया गया कि अमृत वेले जो भी जागे भाग जागदे सुते, ओ जे बंदिया तू बंदगी ना कीती ते तो चंगे कुत्ते। ओ कहंदे बुल्ले शाह कहंदे कि अमृत वेले उठ, अपने रब दी बंदगी कर, अपने रब दा नाम लै, कुछ चंगा कर लै, क्योंकि वो टाइम हुंदा अपने रब नू याद करन दा, अपने रब नाल, ओ परम पिता परमात्मा नाल जुड़न दा। ओदे नाल जुड़ेगा तां ओ शक्ति मिलेगी कि सारा दिन उड़िया फिरेगा तू। पर जे ओ टाइम जेड़ा प्रभु नाल जुड़न दा टाइम हुंदा तू सौ के गुजार दिंदा है, तां जिद्दां समझ लो कि बंदा कहंदा ना सवेरे सवेरे मोबाइल चार्ज ला लो, एक बार 100% चार्ज हो गया, सारा दिन फिर जिन्ना मर्जी काम करी जाओ। तो जे चार्ज ही ना कीता तां दोपहर तक ही बैटरी की होना, फिर बैटरी डेड। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਡੈਡ, ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਬੈੱਡ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈ ਬਸ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ એનર્ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਊਰਜਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਨ ਥੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। कोई न्यूज़ ला ली तो बुरियां खबरां सुन के उदा ही मेंटली तौर पर परेशान होना है। चोरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, फलाना बंदा मर गया, फलाने ने इन्नी रिश्वत ले ली। हुण ओ बैठा इत्थों इंडिया के किसी भी कोने च कर रहा है, टेंशन ऐसी लैके बह गए, गालां ऐसी इत्थे कड्ढी जांदे आ। और वो गालां कड्ढण नाल फर्क किहनूं पैना? उन्हां नूं की फर्क पैना है? फर्क तां बंदा अपने जीवन नूं पा लैंदा है। इस करके इको ही नियम रखो कि दुनिया की करती है ना वो बाहर है, असीं अपने आप नूं जिद्दां दस्सिया पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, पानी बाहर रवे, अंदर तां शांति रहनी चाहिए, अंदर तां रब दा प्यार रहना चाहिए, रब दा विश्वास रहना चाहिए है। क्योंकि दुनिया बाहर रवे तो ठीक है, जिद्दां ही अंदर आंदी है उदों काम गड़बड़ होंदा है। पानी जिद्दां ही अंदर आंदा तो फिर कश्ती नूं डुबाउंदा है। समझ आ रही कि नहीं? इस करके हुण सत्संग नूं लास्ट बचना की तरफ लैके चलिए, काफी टाइम हो रहा है। सो फिर आ जाइए उस पॉइंट पे कि वो परमात्मा, वो प्रभु ने हर इंसान नू बड़ा शक्तिशाली बनाया है, पर जरूरत है अपनी शक्ति नू जानन दी, अपनी शक्ति नू पहचानन दी, अपनी शक्ति नू जगाण दी। और जागे ही कदों? जदों असीं जिद्दां दस्सिया ना अमृत वेले उठ के अपने रब नाल जुड़िए, तां उत्थे जुड़िए जिथों सानू एनर्जी मिलनी है। क्योंकि अगर तुहानू पूछा जाए कि सारिया चीज़ों की शक्ति का स्रोत किहड़ा है, स्रोत का मतलब समझते हो जिथों आ रही है। जिद्दां बंदा कहंदे गंगा आ रही है गंगोत्री चों, तो गंगोत्री
ਉਹ ਗੰਗੋਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆ ਸੀਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਸੀ એનર્ਜੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ? ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਫੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ 1000ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਲਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਰ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਪੱਕਾ ਨਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਸ ਕੇ? ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ। ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੱਬਾ ਪਾ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ, ICU 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਰਤੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ,
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੈ ਲਈ ਜਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲਕਵਾਦ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੋਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਔਲਾਦ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਿਰਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਗੋ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਮੰਗੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਡਰਦੇ ਐ ਲੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਠੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਲੌਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ वो लोग जो अपने रब को छोड़कर दुनिया को सहारा बनाते हैं, क्योंकि एक रब के सिवा सारे सहारे गिर जाने वाले होते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਮੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਕਿ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਧਨ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਵੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਧਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਪਰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ
ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਆ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਸਾਢੇ 10 ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 7 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੇਰ ਸਤਸੰਗ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਲੋਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੱਭੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ में सो तुझ में विद्यमान, वो तेरे अंदर मौजूद है। और अगर ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ। अगर तुम उसको पाना चाहो ले सतगुर से ज्ञान, कि अगर वो शक्ति ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, जानना है, जगाना है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੋਲਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਔਰ ਤਦਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਭੇਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਟ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਿ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਅਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। और जितना दसिया कि दुनिया और दौलत हाथ से निकल जाए तो इंसान गरीब हो जाता है, और दिल से निकल जाए तो खुदा के करीब हो जाता है। और यही गल रखनी है कि हाथ में जो मर्जी होवे, चाहे करोड़ा रुपया होवे, पर दिल च मेरा मालिक ही होना चाहिए है। हाथ च चाहे जिन्ने मर्जी महंगे कंगन होण, कड़े होण, सोने चांदी होवे, पर दिल च ओदा प्यार नहीं। दिल च बंदा कहे तो बॉडी का श्रृंगार है, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਬਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਆਂ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੰਨ ਇਦਾਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਯਾਨੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਾਇਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਈ, ਮਰ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 50 ਲੱਖ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਆਹ ਲੈ ਲੈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲਦਰ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਤੇਰੀ, ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਲੈ ਲੈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਕੀ, ਤਾਂ 10 ਕੀ, ਤਾਂ 20 ਕੀ, 50 ਕੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ। ਆ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ, ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਕੀਰ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ, ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਿਰੇ, ਘੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਗੂੰਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਗਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਾਣਾ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਆ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਘੁੰਨਾ ਜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਲਾ ਲਓ ਘੰਟਾ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਚਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਫਕੀਰ ਗਿਰੇ, ਘੜਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 100 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਚੰਗੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ।
ਘੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘੜਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਗਈ, ਫੇਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਬਾਲੀਆਂ, ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹਾਏ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪਏ, ਤਾਂ ਬੱਟ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾ ਕਢਾਓ ਆਪਣੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੱਸੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਗਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਓ, ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਏ ਹੋਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅੱਛਾ ਕਰ, ਨੇਕੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਮ ਉਸਕੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਲੈ ਸਤਗੁਰ ਸੇ, ਅਬੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚਿਤਾ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ कि मौलाना रूमी ने किया कि बड़े ना समझ हैं वो लोग जो अपने रब को छोड़कर दुनिया को सहारा बनाते हैं, क्योंकि एक रब के सिवा सभी सहारे गिर जाने वाले होते हैं। कि परमात्मा ओ प्रभु ਨੂੰ अपना सहारा मन के चलो। कोई पूछे भाई किहदे सहारे चल रहे हैं, तो कोई आवाज मैं तो अपने मालिक दे सहारे चल रहा है, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख चो कढ़न वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख तो बचाने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी दी चढ़ाइयां चढ़ाने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे सारे डर चिंतावां दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ਹੁਣ देखो जे मन के चलिए तो डर चिंता फिक्र परेशानी तो सारी उदां ही दौड़ जाती है, क्योंकि ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू बड़ा कमजोर है, अपनी मंजिलों को पा सके तेरे बस की बात नहीं। कहते मुश्किलों ने देख के किया कि तू बड़ा कमजोर है और तू मंजिलों को पा सके तेरे बस की बात नहीं। मैंने
मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरा मालिक मेरे साथ है और तू मुझे रोक सके तेरी इतनी औकात नहीं। क्योंकि मुश्किल कहती तेरे बस की बात नहीं, तो फिर अगे मैं की कहता अखा जखा पा के कि तू मैनू रोक सके तेरे ही ये औकात नहीं। तेरी औकात की है कि मेरा मालिक मेरे नाल होवे तो तू मैनू रोक लवे। क्योंकि जिन्हों पता एडा बड़ा सहारा एडी बड़ी ताकत जे मेरे नाल चल रही है तो दुनिया की कोई मुश्किल कोई परेशानी मैनू हरा नहीं सकती, मैनू रोक नहीं सकती। क्योंकि हर मुश्किल नू दूर करके मंजिल नू पाण दी ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे। सो आओ आखिरले वचनां च कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, शक्ति आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। मैं रहमत ना भरपूर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। दिलों कह के देखो, देखो किदा भरपूर होना तुसी, कोई कमी रहनी नहीं कदी। हमेशा ओदियां रहमतां नूं आवाज़ां मारो, रहमत आ गई। बस जो आप कहते ना आ गई तो उसलिए आनी शुरू हो जाती है। इस करके दुखों वालों ध्यान हटाओ, परेशानियां वालों ध्यान हटाओ, अपने मालिक की रहमत वाल ध्यान जोड़ो। फिर देखो जीवन च कितना एनर्जी आती है, इन्ने स्ट्रोंग हो जाओगे कि जिद्दां मिसाल दी छोटे छोटे बच्चे इट्टां नूं तोड़दे ना, तुसीं भी इन्ने स्ट्रोंग हो जाओगे कि दुखों तकलीफों दी इट्टां भी तुहाडे सामने आणगियां ना, तुसीं ऐ तोड़ते चले जाओगे। आओ किहड़ी आंदी, इन्ना मेरे मालिक ने मैनू ताकत दे दी है, इन्ना मजबूत बना दिता है। वो जिहदा साथ मेरे नाल है ना, जिहदा हाथ मेरे सिर ते है, उन्होंने मैनू इन्नी ताकत दी कि हर मुश्किल नूं पार करता चला जावां। और इन्नी ताकत है तुहाडे मालिक अंदर भी तो तुहाडे अंदर भी, पर जे उहदे नाल जुड़ जावो तां जे बैठे ही उही लगे रहो मोबाइलों ते टीवी देखण या कुछ होर। इसलिए चंगी गल कहांगे कि मोबाइल का इस्तेमाल करना ना सत्संग देखण वास्ते करो। कि मोबाइल दे विच जे नैट पैक है तो सर्व सांझा दरबार भरो, और जिदा एनर्जी मिली है ना तो तुसीं घर बैठे यूट्यूब ते रोज सवेरे सत्संग सुनो। अगर 10 मिनट भी सुनते हो, इसी कहते देखो जिदा दसे ना सवेरे सवेरे मोबाइल चार्ज कर लो तो सारा दिन बंदा जिन्ना मर्जी गल्लां करी जावे, मैसेज भेजी जावे, कॉलां सुनी जावे, पता बैटरी फुल कर ली सी, हुण शाम तक लंघ जाना है। वो 10 मिनट 15 मिनट का सत्संग जिहड़ा हर रोज यूट्यूब ते या फेसबुक ते पाया जाता है, अगर तुसीं सुन लिया करो तो तुहानूं घर बैठे इन्नी एनर्जी मिल जानी, तुसीं कहना लै भी सवेरे सवेरे आ सत्संग की एनर्जी मैनूं मिल गई है तो हुण मैं सारा दिन दौड़ दौड़ के काम करन नूं तैयार। अच्छाई करन नूं अपने आप दिल करदा जदों सवेरे सवेरे अच्छे बोल साडे कन्नां च चले जाण। इस करके जिहड़ा टाइम असीं फालतू दी चीज़ां देखण या सुनन विच खराब करदे हां, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਉੱਧਰ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ, ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ अगर ये एनर्जी मिलती रहे तो फिर इंसान का जीवन थोड़े दिनों ही बदल जाता है, फिर इंसान कुछ का कुछ हो जाता है, फिर दुनिया भी कहेगी तेरे च फर्क नजर आ रहा है। समझते हो कि नहीं? इसलिए बेहतर बनाओ अपने आप को, बेहतर बनाओ अपने आप को, क्योंकि बेहतर बनने वास्ते साडे मालिक ने सानू जिंदगी दी है। और इन्ना बेहतर हो जाइए कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जे जन्म तुम्हारे कि जीवन ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਮਨ ਮੇ ਲੀਜੇ ਧਾਰ, ਸਤਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੇ ਤੁਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਾਰ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 4 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 4 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਸ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। जय मालकान दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।